Today we are going to discuss about the next topic in endocrine system. Next topic in endocrine system. Topic names are pineal gland, thyroid gland, parathyroid, adrenal glands, and pancreas. మనం ఇవాళ ఈ క్లాస్ లో చెప్పుకునే టాపిక్స్ అంటే పీనియల్ గ్లాండ్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్, పారాథైరాయిడ్స్, ఎడ్రినల్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్. చూడండి, ఫస్ట్ మనం పీనియల్ గ్లాండ్ చూద్దాం. పీనియల్ గ్లాండ్, see the location of the pineal gland is also present in brain. పీనియల్ గ్లాండ్ కూడా బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది. మనకి మనం పొద్దున్న చెప్పుకున్న క్లాస్ లో బ్రెయిన్ లో ఉన్న గ్లాండ్ ఏంటంటే హైపోథాలమస్. అదేవిధంగా పీనియల్ గ్లాండ్. Okay, the pineal gland is also called as epiphysis. Epiphysis. Okay, epiphysis cerebri located in dorsal surface of the diencephalon. Diencephalon ki dorsal surface ga kanపించేది pineal gland. Dorsal surface to the diencephalon. And the diencephalon is the forebrain lo third part. The pineal gland secretes a hormone melatonin. Very important hormone. Okay, ఒక హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మెలటోనిన్. It plays important role regulation of 24 hours diurnal circadian rhythms of our body. Okay, 24 hour cycle. ఇప్పుడు నిద్ర రావాలి, ఇప్పుడు ఆకలి అనేది చెప్పేది ఇది. Okay, it helps in maintaining normal rhythms of స్లీప్ వాక్ సైకిల్. అంటే మనం రోజు ఎన్ని గంటలు పడుకుంటామో అది మనం రిపీట్ చేస్తూ ఆ టైం నిద్ర వచ్చేలా చేస్తుంది. అదేవిధంగా బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం, అంటే 33 degrees ఇంటర్నల్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడాన్ని దీన్ని మనం హోమియోస్టాసిస్ అంటాం. Besides, melatonin influences metabolism influences the metabolisms of the body, pigmentation, color, menstrual cycle, and defense capability of the body. చూడండి, ఏ హార్మోన్ డిఫెన్స్ మెకానిజం లో పార్టిసిపేట్ చేయదు, బట్ మెలటోనిన్ participates in defense mechanism. In some animals stimulates gonads while other inhibits the gonads. కొన్ని animals లో ఇది gonads ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది, some animals లో ఇది ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. చూడండి, పీనియల్ గ్లాండ్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది? పీనియల్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చే ఒకే ఒక హార్మోన్ పేరంటే మెలటోనిన్. See, melatonin is also a amine hormone. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మెలటోనిన్ అనే హార్మోను? ఏ అమైనో యాసిడ్ డెరివేటివ్? ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో యాసిడ్ నుంచి మనకి మెలటోనిన్ తయారవుతుంది. ఓకే, సింగిల్ అమైనో యాసిడ్ డెరివేటివ్, ఒకే ఒక అమైనో యాసిడ్ తో తయారవుతుంది. దట్ ఈస్ మెలటోనిన్. అమైనో యాసిడ్ పేరంటే ట్రిప్టోఫాన్, మెలటోనిన్. స్లీప్ వాక్ సైకిల్, 24 hours circadian diurnal rhythms, defense mechanism, body temperature, menstrual cycle, sleep walk cycle, metabolisms అన్ని కూడా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, the secretion of the melatonin is more in darkness. చూడండి, ఇక్కడ the melatonin secretion is more in darkness, night time. Recent studies indicate that the main target melatonin is ఏంటి? suprasynaptic nucleus of hypothalamus acts on the biological clock in humans. చూడండి, this melatonin ఓకే, దీని యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంట? suprachasmatic nucleus of hypothalamus which acts as a biological clock in humans. Biological clock అంటే ఏంటి? బయోలాజికల్ గా జరిగే యాక్షన్స్ అన్ని కూడా, ఒక రోజు జరిగే యాక్షన్స్ అన్ని కూడా హైపోథాలమస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. దాని మీద దీని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. The only hormone which liberates during night time, active during night time, is melatonin. Melanin synthesizing hormone వేరు, melatonin వేరు. melanin synthesizing hormone వేరు. రెండు M తోటే స్టార్ట్ అవుతాయి, కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. నెక్స్ట్, the most important, thyroid gland. చూడండి, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ is the largest endocrine gland and
endodermal horizon, largest endocrine gland, chala important. It lies closest to the body surface, the neck region, just to the larynx and trachea. Larynx ki trachea ki madhyalo manaku kanipinchede thyroid gland. Okay, the largest endocrine gland having a weight of 4 grams in weight. The thyroid glands have two lobes. Two lobes. I mean, left lobe and right lobe. Okay, connected with thin flap-like connective tissue called as isthmus. Connecting is known as isthmus. The lobes lie on either side of the trachea and extend towards along the sides of the larynx. ఇది ఇలాగా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇలా ఉంటాయి. ఇది లారెంక్స్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి టూ లోబ్స్ ఉన్నాయి. The two lobes are interconnected by a connective tissue flap-like structure. Isthmus is important bit. ఈ isthmus అనే పదం ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో కూడా వస్తుంది. These lobes lie on either side of the trachea. ఇది trachea. ఇదంతా trachea. And extend upwards along లాగా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంది. The larynx మనకి పైన. The complete thyroid gland is somewhat resembles the butterfly with its resemblance of head shape. చూడండి, మనకి స్పైనల్ కార్డ్ హెడ్ షేప్ లో ఉంటుంది. అదే విధంగా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా హెడ్ షేప్ లోనే ఉంటుంది. Thyroid gland is the largest endocrine gland with endoderm in horizon. Okay, next. The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissue. మనకి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎలా ఉంది? It is composed of follicles, thyroid follicles and having stromal tissue. The stromal tissue ఉంది, thyroid follicles and stromal tissue. Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing cavity. The follicular cells produce, okay, composed of follicles, thyroid follicles. ఒక follicle కనుక బయటికి తీసినట్టయితే we having follicular cells ఉన్నాయి. ఈ follicular cells ఏం సెక్రెట్ చేస్తాయి? Two hormones. One is T3, second one is T4. What is T3? Triiodothyronin. And T4, T3, T4, tetraiodothyronin. ఇవి రెండు హార్మోన్స్ అన్నమాట. T3, T4. మనకి ఈ హార్మోన్స్ రావాలి, మన బాడీలో హార్మోన్స్ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే అయోడిన్ కావాలి. We should require iodine. Iodine is element. Okay, iodine is necessary for the normal rate of thyroxine synthesis, T4 and T3 synthesis. The thyroid hormones are also called as sclerogenic hormones. I mean, acts on the carbohydrate metabolisms. Namely tetraiodothyronin or thyroxine and triiodothyronin, T3 and T4. Okay, మనకి థైరాయిడ్ టెస్ట్ లో కూడా T3 T4 చేస్తారు జనరల్ గా బయట ల్యాబ్స్ లో. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ రోల్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ బాసల్ మెటబాలిక్ రేట్, BMR. చూడండి, ప్రతి మనిషికి బాసల్ మెటబాలిక్ రేట్ ఉంటుంది. బాసల్ మెటబాలిక్ రేట్ మెయింటైన్డ్ బై ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ థైరాక్సిన్. అండ్ రేట్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ the rate of consumption of oxygen per unit weight of the body at rest. మన రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఆక్సిజన్ అయితే కన్సమ్ చేస్తామో దానికి కూడా మనం థైరాయిడ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. The basal metabolic rate, carbohydrate metabolisms, oxygen consumption by the body at rest. అంటే పడుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ కన్సంప్షన్ ఎంత ఉంటుంది అనేది కూడా మనకి థైరాక్సిన్ చెప్తుంది. తర్వాత చూడండి, ఫంక్షన్స్ మనకి ఎక్కువ ఉన్నాయి థైరాక్సిన్ లో. చూడండి,
చూసినట్టయితే మనకి ఇలాగా బటర్ఫ్లై షేప్ లో కనిపిస్తుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ట్రాకియా పైన లారెంక్స్. ట్రాకియాకి లారెంక్స్ కి మధ్యలో మనకు కనిపించేది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. యూ కెన్ సీ హియర్ థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్. థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ కనిపిస్తుంది. Okay, the thyroid hormone increases the basal metabolic rate by stimulating the use of cellular oxygen due to produce ATP. చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. ద basal metabolic rate ని ఇంక్రీజ్ చేసేది ఎవరు, మెయింటైన్ చేసేది ఎవరు అంటే థైరాక్సిన్. The thyroid hormone increases the basal metabolic rate by stimulating the use of cellular oxygen to produce ATP. Cellular oxygen అంటే సెల్స్ కి అందే. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెల్ అనుకుంటే ఇలాగా ఈ సెల్ కి ఆక్సిజన్ అందించి ఇక్కడ నుంచి ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ తయారు చేస్తుంది, అంటే ఎనర్జీని తయారు చేస్తుంది. ఓకే, సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ యూస్ మోర్ ఏటీపీ, మోర్ హీట్ ఇస్ గివెన్ ఆఫ్. ఎప్పుడైతే ఏటీపీతో అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ప్లస్ ఎనర్జీ వస్తుంది, హీట్ వస్తుంది. ఓకే, హీట్ వస్తుంది. హీట్ వస్తే ఏమవుతుంది, మెయింటైన్స్ బాడీ టెంపరేచర్. ఓకే, మెయింటైన్స్ నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్. మనం ఎక్కడున్నా అక్కడ ఏ క్లైమేటిక్ కండిషన్ ఉన్నా కూడా మన బాడీలో టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసేలా చేసేది థైరాక్సిన్. అదేవిధంగా ఈ బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసేది ఎవరు, లివర్ కూడా చేస్తుంది. ఓకే, వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హోమియోడర్మ్స్. హోమియోడర్మ్స్ అంటే ఏంటి, హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ 33 degrees temperature. These hormones stimulate the process of erythropoiesis. Erythropoiesis అంటే what is erythropoiesis? Formation of RBC. అన్నమాట. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ RBC ని మనం ఎరిత్రో అంటే RBC. పాయిసిస్ అంటే ఫార్మేషన్. ఓకే, homeoderms. Homeoderms, birds and mammals are homeoderms because of thyroxine. Thyroid hormones control the metabolism of water, electrolyte balance, and influenced by the thyroid hormones. Also influence the thyroid hormones. చూడండి, వాటర్ అంటే ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అంటారు. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ వాటర్, ఎంత వాటర్ ఉండాలి, సోడియం ఎంత ఉండాలి, పొటాషియం ఎంత ఉండాలి, క్లోరైడ్స్ ఎంత ఉండాలి, ఇవన్నీ ఏంటి, ఎలక్ట్రోలైట్స్. అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎంత ఉండాలి, వాటర్ ఎంత ఉండాలి, మెయింటైన్ చేసేది ఎవరంటే దట్ ఈస్ థైరాక్సిన్. చూడండి, థైరాక్సిన్ యొక్క ఫంక్షన్స్: మెటబాలిక్, మెయింటైన్స్ BMR, కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ at body at rest, increases BMR, utilization of ATP, temperature maintenance, erythropoiesis, electrolyte maintain చేయడం, మెటబాలిజమ్స్ మెయింటైన్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్, calcitonin. See the parafollicular cells of thyroid gland. చూడండి, మనకి ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ T3, T4 అనే హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినాయి. మరి పారాఫాలిక్యులర్ సెల్స్, the parafollicular cells of thyroid gland produce a polypeptide hormone called as thyrocalcitonin. Okay, thyrocalcitonin అనే ఒక హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. plays important role in maintaining the proper levels of calcium and phosphates in the blood. చూడండి, మనకి బ్లడ్ లో, ఇది బ్లడ్ అనుకుంటే ఈ బ్లడ్ లో మనకి కాల్షియం ఎంత ఉండాలి, ఫాస్ఫేట్ ఎంత ఉండాలి, ఫాస్ఫేట్ ఎంత ఉండాలి మెయింటైన్ చేసేది calcitonin. It decreases the blood calcium by acting on the bones, and thus it counters the effect of peroth hormone. చూడండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే calcitonin పెరాత్ హార్మోన్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. పెరాత్ హార్మోన్ కి ఆపోజిట్ ఉన్న హార్మోన్ ఏంటి, మనకి కాల్షియం. పెరాత్ హార్మోన్ కి calcitonin ఆపోజిట్, calcitonin పెరాత్ హార్మోన్ ఆపోజిట్.
ఇది ఏం చేస్తుందంట, it decreases the blood calcium by acting on the bones. ఎప్పుడైతే మనకి బాడీలో కాల్షియం లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయో, ఎప్పుడైతే కాల్షియం పెరుగుతుందో అప్పుడు ఇది బోన్స్ లోకి పంపిస్తుంది. చూడండి, it decreases the blood calcium by acting on the bones and thus counters the effect of parath hormone. parath hormone ఏం చేస్తుంది, బోన్స్ లోంచి పీకేస్తుంది. ఓకే, చూడండి, బోన్స్ లోకి పంపించడాన్ని ఏమంటున్నారు, మినరలైజేషన్ అంటారు. ఓకే, ఇలాగ బోన్స్ నుంచి పీకేది ఏంటి, డీమినరలైజేషన్ ఎవరు చేస్తారు, పెరాత్ హార్మోన్ చేస్తుంది. మినరలైజేషన్ ఎవరు చేస్తారు, calcitonin చేస్తుంది. calcitonin, what is the function of calcitonin? It decreases the blood calcium by acting on the bones. ఎంతవరకు కాల్షియం బ్లడ్ లో ఉండాలో అంతే ఉంచి మిగతా అది బోన్స్ లోకి పంపిస్తుంది అండ్ కౌంటర్స్ ద పెరాత్ హార్మోన్ అన్నమాట. క్యాల్సిటోనిన్ ఎవరికి అగ్నెస్ట్ గా పనిచేస్తుంది, పెరాత్ హార్మోన్ పనిచేస్తుంది. అంటే యాంటగనిస్ట్, దాన్ని ఏమంటారంటే యాంటగనిస్ట్. ఓకే, higher calcium content in the plasma stimulates secretion of calcitonin. ఎప్పుడైతే మనకి బ్లడ్ లో మనకి కాల్షియం పెరుగుతుందో, బ్లడ్ లో ఎప్పుడైతే కాల్షియం పెరుగుతుందో అప్పుడు మనకి కాల్సిటోనిన్ హార్మోన్ వస్తుంది. వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇంటూ యాక్షన్. ఓకేనండి, కాల్సిటోనిన్ అనే హార్మోన్ బ్లడ్ లో ఎంత కాల్షియం ఉండాలి, ఎంత ఫాస్ఫేట్స్ ఉండాలి అనేది మాత్రమే డిసైడ్ చేస్తుంది అండ్ కౌంటర్స్ ద పెరాత్ హార్మోన్. ఓకే, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్. ఇన్ హ్యూమన్స్ దేర్ ఆర్ 4 పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్. అంటే 2 థైరాయిడ్స్ కి 4 పారాథైరాయిడ్స్ ఉంటాయి. లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం, దీని వెనకాల 1 2 3 4 ఉంటాయి పారాథైరాయిడ్స్. Okay, ఇది కూడా ఎండోడర్మల్ ఆరిజన్. థైరాయిడ్ అండ్ పారాథైరాయిడ్స్ ఆర్ ఎండోడర్మల్ ఆరిజన్. ఈచ్ లోబ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హ్యాస్ 1 pair of parathyroids. ఓకే, ఎండోడర్మల్ ఇన్ ఆరిజన్ అంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎండోడర్మే, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా ఎండోడర్మే. నెక్స్ట్ చూడండి, పారాథైరాయిడ్. చూడండి, ఇప్పుడు మనం పారాథైరాయిడ్ చూద్దాం. ఏం చూసాం, ఇప్పుడు థైరాయిడ్ చూసాం, కాల్సిటోనిన్ చూసాం, ఇప్పుడు పారాథైరాయిడ్ చూద్దాం. ద పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ సెక్రెట్ హార్మోన్ known as parath hormone, PTH. Parathyroid hormone or parath hormone. The secretion of PTH controls the levels of calcium in the circulatory fluids. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనకి కాల్షియం లెవెల్స్ పెరుగుతుందో అప్పుడు ఎవరు వచ్చారు, TCT, థైరోకాల్సిటోనిన్ వచ్చింది. ఓకే, ఎప్పుడైతే కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయో, బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయో, the secretion of PTH is controlled with the levels of calcium in the circulatory fluid. The hormone augments the calcium levels in the blood. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే తగ్గుతున్నాయో అప్పుడు పెరాత్ హార్మోన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కాల్షియం అయాన్స్ బ్లడ్ లో తగ్గుతున్నాయో అప్పుడు పెరాత్ హార్మోన్ వస్తుంది. పెరాత్ హార్మోన్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది, augments the calcium levels in the blood. Augments అంటే ఏంటి, ఇంక్రీజ్. Augments means increase. Thus it is hypercalcemic hormone. చూడండి, ఈ కాల్సిటోనిన్ చూడండి, ఈ కాల్సిటోనిన్ హైపోకాల్సిమిక్ హార్మోన్ అంటారు. దీనికి ఈ హార్మోన్ కి కాల్షియం అయాన్స్ బ్లడ్ లో ఉండడం నచ్చదు. ఏ మాత్రం పెరిగినా అది వచ్చేసి కాల్షియం అయాన్స్ ని బోన్స్ లోకి తోసేసి మినరలైజేషన్ చేస్తుంది. కానీ ఈ హార్మోన్ చూడండి, పెరాత్ హార్మోన్ చూసినట్టయితే ఎప్పుడైతే ఈ తగ్గుతాయో కాల్షియం అయాన్స్ బ్లడ్ లో, దీనికి నచ్చదు, ఇది వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చి ఏం చేస్తుంది, కాల్షియం అయాన్స్ ని బోన్స్ నుంచి పీకేస్తుంది. అక్కడ దాన్ని హైపోకాల్సిమిక్ హార్మోన్ అంటారు, దీన్ని హైపర్ కాల్సిమిక్ హార్మోన్. హైపర్ అంటే ఏంటి, హై లెవెల్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఉండడం దీనికి ఇష్టం అన్నమాట. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బోన్ రిజార్ప్షన్, డీమినరలైజేషన్ అనమాట. అంటే బోన్ లో మనకి కాల్షియం ఉంటుంది కదా, ఇంత కాల్షియం బోన్ నుంచి కాల్షియం పీకేస్తుంది. ఎక్కడికి, బ్లడ్ లోకి పీకేస్తుంది. అదేం చేస్తుంది, బ్లడ్ లోంచి కాల్షియం ని బోన్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. అంటే రెండు కూడా యాంటాగనాస్టిక్ గా పనిచేస్తాయి, అపోజిట్ గా పనిచేస్తాయి అనమాట.
చూడండి, పెరాత్ హార్మోన్ కి కాల్షియం అయాన్స్ తగ్గితే బ్లడ్ లో స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. కాల్షియం అయాన్స్ పెరిగితే మనకి క్యాల్సిటోనిన్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బోన్ రిసార్ప్షన్, దట్ మీన్స్ డీమినరలైజేషన్ ఆఫ్ ద బోన్ బై స్టిమ్యులేటింగ్ ద ఆస్టియోక్లాస్ట్స్. Okay, osteoclast to dissolve the calcium phosphate in the matrix of bones, releasing calcium into the blood. Osteoclast అంటే ఏంటి? Immature bone cells. Immature bone cells ని మనం osteoclast అంటాం. అంటే మనకి అందులో కాల్షియం స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అందులోంచి కాల్షియం ని బ్లడ్ లోకి తీసుకొచ్చేస్తుంది పెరాత్ హార్మోన్. ఓకే, calcitonin కి ఆపోజిట్ గా పనిచేసేది పెరాత్ హార్మోన్. పెరాత్ హార్మోన్ మెయింటైన్స్ కాల్షియం అయాన్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. calcitonin పెరాత్ హార్మోన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, calcitonin మెయింటైన్ చేయదు. PTH also stimulates the reabsorption of calcium ions by the renal tubules and increases the absorption of calcium from the gut. చూడండి, ఇక్కడ ఒక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే PTH also stimulates reabsorption of calcium ions from renal tubules అంటే ఏంటి? నెఫ్రాన్స్ నుంచి రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసేస్తుంది అండ్ ఇంక్రీజెస్ కాల్షియమ్స్ ఫ్రమ్ ద గట్. గట్ అంటే ఏంటి? ఆల్విటరీ కెనాల్. ఓకే, అంటే దీంతో పాటు ఎవరు పాల్పంచుకుంటారు ఈ సందర్భంలో? ఆల్విటరీ కెనాల్ నుంచి కాల్షియం అబ్జర్వ్ చేసుకునే సందర్భంలో థైరోకాల్సిటోనిన్ కూడా కలిసి, కాల్సిటోనిన్ తో కలిసి మన పెరాత్ హార్మోన్ తో కలిసి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. ఈ ప్లేస్ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ కాల్షియం బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బాడీ. కాల్షియం బ్యాలెన్స్ చేయడం, కాల్షియం ఎంత ఉండాలి ఆ బ్యాలెన్స్ చేయడం. ఇట్ ప్రమోట్స్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ విటమిన్ డి. చూడండి, విటమిన్ డి ఇస్ ఏ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్. కాల్సిఫెరాల్ అంటారు దీన్ని, కాల్సిఫెరాల్ అంటారు. విటమిన్ ఏ రెటినాల్, విటమిన్ డి కాల్సిఫెరాల్, విటమిన్ ఇ టోకోఫెరాల్, విటమిన్ కే నాప్టోఫెనైన్ అని 4 పేర్లు ఉన్నాయి. ఇందులో విటమిన్ డిని, అంటే విటమిన్ డి ఇది పూర్తిగా యాక్టివ్ కాదు. ఓకే, ఇట్ ప్రమోట్స్ ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ విటమిన్ డి ఇంటూ యాక్టివ్ ఫ్రమ్ ద హార్మోన్ కాల్డ్ క్యాల్సిట్రాల్. అంటే క్యాల్సిఫెరాల్ ఏమవుతుంది? క్యాల్సిట్రాల్ అవుతుంది. ఎవరి వల్ల? PTH వల్ల విటమిన్ డి ఏమవుతుంది? క్యాల్సిట్రాల్ అవుతుంది. క్యాల్సిట్రాల్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి, హైపర్ కాల్సిమిక్ హార్మోన్ ఎవరు? పెరాత్ హార్మోన్. ఓకే, హెల్ప్స్ ఇన్ డీమినరలైజేషన్ ఆఫ్ ద బోన్స్. డీమినరలైజేషన్ అంటే ఏంటి? వెన్ దెర్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ కాల్షియం, ఎక్కడి నుంచి ఈ హార్మోన్ కాల్షియం అయాన్స్ పీకేస్తుంది? బోన్స్ నుంచి పీకేస్తుంది. బోన్స్ నుంచి కాల్షియం అయాన్స్ పీకేసి బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ ని తగ్గించేది ఎవరు? కాల్సిటోనిన్. సో కాల్సిటోనిన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హైపోకాల్సిమిక్ హార్మోన్. పెరాత్ హార్మోన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హైపర్ కాల్సిమిక్ హార్మోన్. These two act as antagonistic to each other. ఇంటూ ఒకదానికొకటి పడవు. చూడండి, మనకి డైజెస్టమ్ లో గ్యాస్ట్రిన్ ఉంది, ఎంట్రోగ్యాస్ట్రిన్ ఉంది. అలాగా ఇదనమాట కాల్సిటోనిన్ అండ్ పెరాత్ హార్మోన్. ఇంకో పారాథైరాయిడ్స్ డయాగ్రామ్ చూడండి. పారాథైరాయిడ్ డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే ఇదొక థైరాయిడ్ గ్లాండ్, ఇదొక థైరాయిడ్ గ్లాండ్, ఇదొక పారాథైరాయిడ్, వన్ పేర్, అనదర్ పేర్. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? PTH ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. తర్వాత థైమస్. చూడండి, థైమస్ గ్లాండ్. The thymus gland is lobular structure located above the heart of the aorta. మనకి ఇలా మనకి అయోటా ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా బయటకు వెళ్తుంది. అయోటా దగ్గరలో మనకు ఉండేది ఏంటంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్, థైమస్ గ్లాండ్. చూడండి, T వెరీ ఇంపార్టెంట్. థైమస్ లో T అంటే ఏంటి? T సెల్ అని అర్థం.
థైమస్ లో టీ సెల్ అంటారు. చూడండి, అండర్నీత్ ద బ్రెస్ట్ బోన్, వాట్ ఈస్ బ్రెస్ట్ బోన్? సి దిస్ బ్రెస్ట్ బోన్, స్టెర్నమ్ అంటారు. స్టెర్నమ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ బ్రెస్ట్ బోన్. ఓకే, దిస్ గ్లాండ్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. మనకి ఆల్రెడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పిన హార్మోన్ ఏంటి? మెలటోనిన్. ఓకే, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కాబట్టి మెలటోనిన్. అదేవిధంగా థైమస్. ఈ సెకండ్ పెప్టైడ్ హార్మోన్ నోన్ యాజ్ థైమోసిన్స్. చూడండి, పెప్టైడ్ అంటే ఏంటి? ఎన్ని అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి? 3 to 14 అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. 3 to 14 అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. థైమోసిన్స్ ప్లే మేజర్ రోల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ టీ సెల్స్. చూడండి, టీ సెల్స్ అంటే టీ లింఫోసైట్స్. దీని యొక్క అంటే టీ లింఫోసైట్స్, టీ ఫంక్షనల్ సెల్, టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ కింద మారాలి. ఇది నేను మీకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో చెప్తాను, రేపు మధ్యాహ్నం చెప్తాను. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో చెప్తాను. టీ సెల్స్ టీ డిఫరెన్షియేట్ అవ్వాలి అంటే టీ ఫంక్షనల్ సెల్స్ అవ్వాలి, టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్స్ అవ్వాలి. ఓకే, టీ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి? సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అదేంటంటే మనం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటది, అది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో చెప్తాను మీకు. అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ కి సంబంధించి ఒక లింక్ ఏంటంటే థైమస్ గ్లాండ్ వచ్చి ఏంటి? ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. ఇది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, కానీ ఇది ఏం చేస్తుంది? థైమోసిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. థైమోసిన్స్ ఏంటి? హార్మోన్స్. ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాయి? టీ లింఫోసైట్స్ మెచ్యూర్ అవడం కోసం. ఓకే, చూడండి, థైమోసిన్స్ ఆల్సో ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ యాంటీబాడీస్. యాంటీబాడీ ఎలా ఉంటుంది? స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. రాడ్నీ పోర్టర్ అనే సైంటిస్ట్ యాంటీబాడీస్ కనిపెట్టాడు మన బాడీలో. ఆయన నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. చూడండి, థైమోసిన్స్ అనే హార్మోన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది థైమస్ గ్లాండ్ నియర్ లొకేటెడ్ టు ద అయోర్టా ఆఫ్ ద హార్ట్ beneath the sternum. The endocrine gland which increases, చూడండి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. ఇది మనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఇది సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చేసరికి ఇది స్టాప్ అయిపోతుంది, గ్రోత్ ఉండదు. అండ్ డీజనరేట్ అయిపోతుంది. ఏ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ వయసుతో పెరగదు, ఇది మాత్రం పెరుగుతుంది. ఒకేసారి అది స్ట్రక్ అయిపోయి ఇంకా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, డీజనరేట్ అయిపోతుంది. మనకి ఎందుకు పనిచేయదు అనమాట. అంటే పెద్దవాళ్ళలో మనకి థైమోసిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు, అందుకే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ ఉండదు. కోవిడ్ లో చాలా మంది చచ్చిపోవడానికి కారణం అదే, ఇమ్యూనిటీ లేకపోతే ఎవరన్నా సరే చచ్చిపోవడమే. ఇమ్యూనిటీ ఎక్కడ ఉంటుందండి? బ్లడ్ లో ఉంటుంది. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ మీకు చెప్పేది అదే, రేపు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి చెప్తాను. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అడ్రినల్ గ్లాండ్స్. చూడండి, one pair of adrenal glands present in the body of a human located at the anterior part of each kidney. చూడండి, this is kidney, this is adrenal gland. Also called as suprarenal glands. Supra అంటే ఏంటి? superior position of the kidney కాబట్టి suprarenal glands. Okay, adrenal gland is composed of two tissues. The peripheral tissue is called as adrenal cortex, mesodermal horizon, and the central located is adrenal medulla, endodermal horizon. చూడండి, అవుటర్ అంతా కూడా కార్టెక్స్, ఇన్నర్ అంతా కూడా మెడులా. కార్టెక్స్ ఏమో అడ్రినల్ కార్టెక్స్ ఏమో మనకి మీసోడర్మల్ హారిజన్, మెడులా ఏమో ఎక్టోడర్మల్ హారిజన్. ఓకే, 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. అడ్రినల్ కార్టెక్స్ కిడ్నీ ఏ గ్లాండ్ కైనా సరే, ఏ ఇంటర్నల్ టిష్యూ కైనా 2 రీజన్స్ ఉంటాయి, కార్టెక్స్ అండ్ మెడులా. ఫస్ట్ మనం adrenal cortex చూద్దాం. The adrenal cortex is a peripheral tissue of the adrenal gland. It differentiates 3 regions. See, adrenal
adrenal cortex 3 regions ఉన్నాయి. One is zona glomerulosa. Zona glomerulosa. Middle one, zona fasciculata. Third one, zona reticularis. Zona glomerulosa, middle one zona fasciculata, inner one zona reticularis. ఇది 1 2 3 ఈ మూడు. The adrenal cortex secretes many hormones commonly called as corticoids. మనం ఇక్కడి నుంచి వచ్చే హార్మోన్స్ ఏమంటారు? కార్టికాయిడ్స్ అంటారు. కార్టికాయిడ్స్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, మినరలోకార్టికాయిడ్స్ అండ్ సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్. మనకి జోనా గ్లామరులోసా నుంచి ఏ రకమైన కార్టికాయిడ్స్ వస్తాయి? ఫాసికులర్ నుంచి ఏ రకమైన కార్టికాయిడ్స్ వస్తాయి? రెటికులర్స్ ఏ రకమైన కార్టికాయిడ్స్ వస్తాయి చూద్దాం. సో చూడండి, ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ 3 రీజన్స్ ఉన్నాయి. 3 రీజన్స్ పేర్లు మీకు చెప్పాను, జోనా గ్లామరులోసా, ఫాసికులేటా అండ్ రెటికులారిస్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఇది ఎడ్రినల్ గ్లాండ్, ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ 3 regions. ఓకే, జోనా గ్లోమరులోసా, జోనా ఫాసికులేటా, జోనా రెటికులారిస్. ఓకే, జోనా గ్లోమరులోసా నుంచి మనకి ఆల్డోస్టిరాన్ వస్తుంది. ఆల్డోస్టిరాన్. ఫాసికులేటా నుంచి గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ వస్తాయి. గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఆల్డోస్టిరాన్ ఇస్ నోన్ as మినరలోకార్టికాయిడ్. మినరలోకార్టికాయిడ్ అంటారు. ఇక్కడ గ్లూకోకార్టికాయిడ్ ఎగ్జాంపుల్ కార్టిజాల్ అంటారు. ఇక్కడ నుంచి సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇంకా అడ్రినల్ మెడులా, అడ్రినాలిన్ ఆర్ ఎపినెఫ్రిన్. రెండోది నాన్ అడ్రినాలిన్ ఆర్ నాన్ ఎపినెఫ్రిన్. ఇవి మనకు వచ్చే హార్మోన్స్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, జోనా గ్లోమరులోసా. it secretes mineralocorticoids. Aldosterone is a chief mineralocorticoid. Okay, regulates the water balance. చూడండి, మినరల్స్ ఏంటి? మినరల్స్. ఆల్రెడీ ఇదే ఫంక్షన్ ఎవరు చేశారు? థైరాక్సిన్ చేసింది. ఇదే ఫంక్షన్ థైరాక్సిన్ చేస్తుంది. Aldosterone regulates the water balance electrolytes in the body. Aldosterone is, చూడండి, it is third level of hormones. క్లాసిఫికేషన్ లో థర్డ్ లెవెల్ అన్నమాట. అంటే ఇవి స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్. ఓకే, ఆల్డోస్టెరాన్ సెక్రీషన్ ఇస్ యాక్టివ్ టు యాంజియోటెన్సిన్ 2. మనకి ఇది అర్థం కావాలి అంటే ఎక్స్క్రీషన్ లో రాస్ మెకానిజం చెప్పాను. రాస్ మెకానిజం, రెనిన్, యాంజియోటెన్సిన్, ఆల్డోస్టెరాన్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే, ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఫాలో అవుతుందో, ఎప్పుడైతే జిఎఫ్ఆర్ ఫాలో అయిపోతుందో, గ్లోమరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ ఎంత ఉండాలి? 125 ml ఉండాలి. దీనికంటే తక్కువ వెళ్ళిపోతే మనకి వెంటనే యాంజియోటెన్సిన్ రాస్ మెకానిజం యాక్టివేట్ అయ్యి ఆల్డోస్టెరాన్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ మెయిన్లీ యాక్ట్స్ ఆన్ ద రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్. అంటే ఎక్కడ? నెఫ్రాన్స్ పనిచేస్తే స్టిమ్యులేట్స్ ద రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ వాటర్ ని వెనక్కి లాగేస్తుంది. and excretion of potassium ions and phosphate ions. The aldosterone helps in the maintenance of electrolytes, body fluid, osmotic pressure and blood pressure. చూడండి, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఏంటంటే చీఫ్ మినరలోకార్టికాయిడ్ అంటే ఎవరు? ఆల్డోస్టెరాన్. ఏ రకమైన హార్మోను? స్టెరాయిడ్ హార్మోను. దీని ఫంక్షన్స్ ఏంటి? వాటర్, మన బాడీలో వాటర్ ఎంత ఉండాలి, సోడియం ఎంత ఉండాలి, పొటాషియం ఎంత ఉండాలి, మెగ్నీషియం ఎంత ఉండాలి, క్లోరైడ్స్ ఎంత ఉండాలి, అన్నీ వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనకి జిఎఫ్ఆర్, గ్లోమరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రెషర్ 125 ml తగ్గిపోతే అప్పుడు మనకి రాస్ మెకానిజం యాక్టివేట్ అయ్యి ఫైనల్ గా వచ్చేది
ఆల్డోస్టిరాన్. ఈ ఆల్డోస్టిరాన్ వస్తే ఏం చేస్తుంది? వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ చేస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్, నెఫ్రాన్ యొక్క డిసిటీ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ నుంచి మనకి వాటర్ రీఅబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా సోడియం కూడా. అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ పొటాషియం అండ్ ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్. Thus, aldosterone helps in maintenance of electrolytes. ఈ రకంగా ఎలక్ట్రోలైట్స్ మెయింటైన్ చేయడం, అక్కలేని ఎలక్ట్రోలైట్స్ బయటికి పంపించేయడం. ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్. ఓకే, ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్, సర్టెన్ ప్రెషర్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్, ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేయడం లాంటిది చేస్తుంది ఆల్డోస్టిరాన్. ఓకే, ఆల్డోస్టిరాన్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ చూడండి: వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్, ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ పొటాషియం అండ్ సోడియం, K plus ions and phosphate ions, K plus potassium ions and phosphate ions. తర్వాత జోనా ఫాసికులేటా, సెకండ్ వన్, మిడిల్ వన్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. కార్టిసాల్ చాలా కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. కార్టిసాల్ చీఫ్ మినరల్ కార్టికాయిడ్. కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం చూడండి, కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం మనం ఎక్కడ చదివాం? సీన్ లివర్ ఫంక్షన్స్. లివర్ ఫంక్షన్స్ ఏమైతే చదువుకున్నామో అక్కడ సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ హ్యూమన్, కార్టిసాల్ చీఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్, లైఫ్ సేవింగ్ హార్మోన్స్. మనకి ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ కావాలో, ఎప్పుడైతే స్టార్వేషన్ లో ఉన్నామో, ఏమీ దొరకట్లేదో, తినడానికి 2 రోజులకి ఏం దొరకట్లేదు, అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి బతికిచ్చే హార్మోన్స్ ఏంటంటే జోనా ఫాసికులేటా, కార్టిసాల్. ఇది ఏమంటారు? లైఫ్ సేవింగ్ హార్మోన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన లైఫ్ ని కాపాడే హార్మోన్ కార్టిసాల్. చూడండి నెక్స్ట్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ స్టిమ్యులేట్స్ గ్లూకోనియోజెనిసిస్. గ్లూకో అంటే గ్లూకోజ్, నియో అంటే న్యూ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్. లైపోలైసిస్, బ్రేకేజ్ ఆఫ్ లిపిడ్స్, బ్రేకేజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. లైసిస్ అంటే చూడండి, లైసిస్ అంటే బ్రేకింగ్ అన్నమాట. దీస్ కార్టికాయిడ్స్ ఇన్హిబిట్ సెల్యులార్ అప్టేక్, యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. అమైనో యాసిడ్ యూటిలైజేషన్ కొంచెం తగ్గించుకుంటాయి. హైడ్రోకార్టిసాన్, ఆల్సో కాల్డ్ హైడ్రోకార్టిసాన్, regulates the cardiovascular system and kidney functions. కార్డియోవాస్కులర్ చూడండి, జనరల్ గా కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? మెడుల్లా చేస్తుంది. కిడ్నీ ఫంక్షన్స్. ఓకే, కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ ఇది కాకుండా కిడ్నీతో పాటు హార్ట్ ఫంక్షన్స్ ని గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి. గ్లూకోకార్టికాయిడ్ స్పెషల్లీ జనరేట్స్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్స్. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ రాకుండా, వాపు రాకుండా చూసుకుంటాయి. అండ్ సప్రెసెస్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్, ఎక్కువగా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అవ్వకుండా సప్రెస్ అంటే తగ్గించడం, సప్రెస్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్. కార్టిసాల్ స్టిమ్యులేట్స్ ఆర్బిసి, దట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎరిథ్రోపాయిసిస్ అంటారు, ఎరిథ్రోపాయిసిస్. అండ్ స్ట్రెస్ రిలీజ్ హార్మోన్. చూడండి ఇక్కడ చాలా చెప్తున్నాను, గ్లూకోనియోజెనిసిస్. ఇప్పుడు మనకి లాక్టిక్ యాసిడ్ ఉంది. మనకి లాక్టిక్ యాసిడ్ అంటే నేను మీకు స్కెల్టన్ లో చెప్పాను. లాక్టిక్ యాసిడ్ నుంచి మనకి గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చినాయి. ఎలా వచ్చినాయి? బికాస్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. ఇదే ఫంక్షన్ లో లివర్ కూడా చేస్తుంది. మీకు చెప్పాను అది లివర్ ఫంక్షన్స్ లో. లాక్టిక్ యాసిడ్ నుంచి గ్లూకోజ్ రావడానికి గ్లూకోనియోజెనిసిస్, కొత్త గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లైపోలైసిస్, లిపిడ్స్ బ్రేక్ డౌన్, ప్రోటీన్స్ బ్రేక్ డౌన్. అంటే గ్లూకోజ్ లేదు బాడీలో, అప్పుడు బాడీ ఎవరి మీద వెళ్తుంది? లిపిడ్స్ మీద వెళ్తుంది, ప్రోటీన్స్ మీద వెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ గ్లూకోజ్ తయారు చేస్తుంది. మళ్ళీ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ వస్తే దాన్ని గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అంటాం. లాక్టిక్ యాసిడ్ నుంచి వచ్చిన, లిపిడ్స్ నుంచి వచ్చిన, ప్రోటీన్స్ నుంచి వచ్చిన దాన్ని గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అంటాం. దీస్ కార్టికాయిడ్స్ ఇన్హిబిట్ సెల్యులార్ అప్టేక్, యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్, ఆల్సో కాల్డ్ as హైడ్రోకార్టిసాన్, వేరే పేరు. కార్డియోవాస్కులర్, కిడ్నీ ఫంక్షన్స్, ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, సప్రెసెస్, స్ట్రెస్ కాంబాట్ హార్మోన్, ఎరిథ్రోపాయిసిస్. చూడండి, ఎరిథ్రోపాయిసిస్ మీకు ఇందాక చెప్పాను. ఎరిథ్రోపాయిసిస్ అంటే ఆర్బిసి ఫార్మేషన్ అని. ఇది థైరాక్సిన్ కూడా చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ జోనా రెటికులారిస్, సెక్స్ హార్మోన్స్, ఆండ్రోజన్స్. The male sex hormone is testosterone. Testosterone is chief androgen, helps in spermatogenesis. Spermatogenesis concerned with the development of growth of axial hair, pubic and facial hair,
ప్యూబర్టీ అంటే అడాలసెన్స్ ఏజ్ వచ్చేసరికి అడాలసెన్స్ ఏజ్ 13 to 17 years వచ్చేసరికి మనకి ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యాక్సియల్ హెయిర్, pubic hair and facial during puberty. Puberty means 13 to 17 years. Adolescence age is known as puberty. Reticularis, androgen. See what is androgen? Androgen is male sex hormone, that is testosterone. That is testosterone. మీకు పొద్దున్న క్లాస్లో చెప్పాను FSH, LH are responsible for testosterone. ఒక హార్మోన్ అన్ని ఫంక్షన్స్ చేయవండి, 2-3 హార్మోన్స్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఎడ్రినల్ మెడులా. చూడండి ఎడ్రినల్ మెడులాకి వచ్చాం. ఇది మీకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో 2 హార్మోన్స్ ఎడ్రినలిన్, నాన్ ఎపినెఫ్రిన్, నాన్ ఎడ్రినలిన్ ఆర్ నాన్ ఎపినెఫ్రిన్. ఎడ్రినలిన్ అన్నా నాన్ ఎడ్రినలిన్ అన్నా ఒకటే, ఎపినెఫ్రిన్ అన్నా నాన్ ఎపినెఫ్రిన్ అన్నా ఒకటే. దీస్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ క్యాటెకలమైన్స్. మీకు చెప్పాను ఇది. దీస్ ఆర్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అమైనో యాసిడ్ థైరోసిన్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి క్యాటెకలమైన్స్? థైరోసిన్ అమైనో యాసిడ్. థైరోసిన్ అమైనో యాసిడ్ ఉంటేనే థైరో. దీస్ హార్మోన్స్ ఆర్ సెక్రెటెడ్ రెస్పాన్స్ టు స్ట్రెస్, నీ కైండ్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్. ఎక్కువ దుఃఖం, ఎక్కువ కోపం, ఎక్కువ ఏదైనా ఎమోషనల్ గా ఉన్నట్టయితే మనం ఎమర్జెన్సీ హార్మోన్స్ అంటాం, ఆర్ ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్ హార్మోన్స్ అంటాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్. మనం 10th క్లాస్ లో కూడా చదివాం దీని గురించి. ఎమర్జెన్సీ హార్మోన్స్, ఎమోషనల్ హార్మోన్స్, ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్స్ అంటే ఎపినెఫ్రిన్, నాన్ ఎపినెఫ్రిన్. ఎపినెఫ్రిన్ వచ్చిన కాసేపు నాన్ ఎపినెఫ్రిన్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. These hormones enhances alertness, dilation of the pupil and the piloerection. Alertness, ఎప్పుడైతే హార్మోన్ రిలీజ్ అయిందో, ఎప్పుడైతే మనం చిన్న యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనం చాలా అలర్ట్ అవుతాం. ఏదో ఒక యాక్సిడెంట్ చూసి అలర్ట్ అవుతాం. అప్పుడు కళ్ళు పెద్దవవుతాయి. డైలేషన్ ఆఫ్ ప్యూపిల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ప్యూపిల్? మీకు నేను చెప్పాను అయ్యి చెప్పినప్పుడు. ఇది ఐరిస్. ఐరిస్ సెంటర్ పార్ట్ ఏంటి? ప్యూపిల్. ఈ ప్యూపిల్ డైలేట్ అవుతుంది, కళ్ళు పెద్దవవుతాయి. అండ్ పైలోరెక్షన్, వెంట్రుకలు శరీరం నిక్కపరుచుకోవడం. స్వెట్టింగ్, డైలేషన్ ఆఫ్ బ్రాంకియోల్స్, ఊపిరి ఎక్కువ తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లో, పానిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో, ఆనందం ఎక్కువైపోతే, బాధ ఎక్కువైపోతే, ఎమోషనల్ అయిపోతే ఈ కండిషన్స్ వస్తాయి. దీస్ హార్మోన్స్ ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్. ఎప్పుడైతే డైలేషన్ ఆఫ్ అంటే ఎప్పుడైతే లంగ్స్ ఎక్స్పాండ్ అయినాయో, బ్రీతింగ్ ఎక్స్పాండ్ అయిందో హార్ట్ బీట్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ హార్ట్, ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ ఇంటేక్ ఎక్కువ అవుతుంది, అదేవిధంగా బ్లడ్ యొక్క బీటింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, అన్ని ఎక్కువ అవుతాయి. క్యాటెకలమైన్స్ ఆల్సో స్టిమ్యులేట్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్. గ్లైకోజన్ బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఏమంటారు? గ్లైకోజెనిసిస్ అంటారు. గ్లైకోజెనిసిస్ అంటారు. బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. లిపిడ్స్ ఏమంటారు? లైపోలైసిస్ అంటారు. ప్రోటీన్స్ ఏమంటారు? ప్రోటియోలైసిస్ అంటారు. దట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు ద ఇంక్రీజ్ టు ద సెల్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనకి ఎపినెఫ్రిన్ రిలీజ్ అవుతుందో మనం ఇవన్నీ జరుగుతాయో మనిషికి కాసేపు నీరసం వస్తుంది, నీరసం ఫ్యాటిక్ వస్తుంది. అంటే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అన్నమాట. Okay, that is about adrenal medulla catecholamines. Adrenal cortex లో 3 హార్మోన్స్ ఉన్నాయి. జోనా గ్లోమరులోసా, జోనా ఫాసికులేటా, జోనా రెటికులారిస్ నుంచి మెడలోకార్టికాయిడ్స్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అండ్ సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్, adrenaline and non-adrenaline. Okay, next pancreas. చూడండి pancreas, very very important. Pancreas, see, this is stomach, this is small intestine. ఇక్కడ మనకి ఇలా మనకి కనిపించేదే లూప్ ఆఫ్ డియోడినం. దిస్ ఇస్ ద లూప్ ఆఫ్ డియోడినం అని అంటారు. ఇక్కడ ఉంటాం మనకి ప్యాంక్రియాస్. చూడండి, ద ఓన్లీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ విత్ బోత్ ఎగ్జోక్రైన్ అండ్ ఎండోక్రైన్. ఎగ్జోక్రైన్ అంటే ఏంటి? హ్యావింగ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. ఛానల్స్ ద్వారా మనకి హార్మోన్స్ ఉంటాయి. ఎండోక్రైన్ నో ఛానల్స్, డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి వెళ్ళిపోతే దాన్ని మనం ఎండోక్రైన్ అంటాం. It is elongated organ located posterior to the stomach. Stomach ki ఇది anterior, ఇది posterior. చెప్పింది కదా, posterior to the stomach. The exocrine part of the pancreas. First one exocrine part. So the exocrine అంటే ఏంటి? చూడండి, exocrine intestinal
intestinal juices. Okay. The exocrine part of pancreas known as acini. The endocrine portion of the pancreas is just of 1 to 2%. 1 to 2% acini. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జోక్రైన్ 2%, ఎండోక్రైన్ ఎంతంటే 98%. సరే 1 to 2% లో మనకి 1 to 2 millions of islets of Langerhans. చూడండి, islets means లాటిన్ భాషలో ఐలాండ్స్ అని అంటాం. ఐలాండ్స్ Langerhans అంటే సైంటిస్ట్ పేరు. అంటే ఎవరైతే ఐలెట్స్ ఆఫ్ Langerhans ఐలెట్స్ కనుక ఆ పేరు పెట్టే ఐలెట్స్ ఆఫ్ Langerhans. The two main types of cells in the islets of Langerhans are alpha cells, beta cells, and the gamma cells. ఇంకొకసారి చెప్తున్నా చూడండి, ఎగ్జోక్రైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ known as acini. తర్వాత ఎగ్జోక్రైన్ పార్ట్ అంటే ఏంటి? ఇంటెస్టినల్ జ్యూసెస్. ఇంకా ఎండోక్రైన్ పార్ట్ ఏంటి? 1 to 2%. అంటే మనకి ఎండోక్రైన్ పార్ట్ చాలా తక్కువ. ఇందులో 1 to 2 million సెల్స్ ఉంటాయి, అంటే 20 లక్షల సెల్సే ఉంటాయి. అందులో ఆల్ఫా సెల్స్ ఉన్నాయంట, బీటా సెల్స్ ఉన్నాయంట, గామా సెల్స్ కూడా ఉంటాయి. Alpha cells produce a hormone glucagon, where beta cells produce hormone insulin. చూడండి, 2 హార్మోన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. One is glucagon. Alpha cells produce hormone glucagon, beta cells produce insulin. Insulin మనకు బాగా తెలుసు. Glucagon is secreted in response to the hypoglycemia. హైపో అంటే తక్కువ. మనకి బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ తగ్గిపోయింది అనుకున్నాం. గ్లూకోజ్ తగ్గిపోతే ఆ కండిషన్ ని హైపోగ్లైసిమియా అంటాం. ఓకే, ఈ హార్మోన్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది? ఇది లివర్. ఈ హార్మోన్ లివర్ మీదకి వస్తుంది. లివర్ మీదకి వచ్చి లివర్ మీద పనిచేస్తుంది. లివర్ లో ఎవరు ఉంటారు? హెపటోసైట్స్ ఉంటాయి. ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ గ్లైకోజెనోలైసిస్. ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ తగ్గుతాయి కండిషన్ ఏమన్నారు? హైపోగ్లైసిమియా. తక్కువ. హైపో అంటే లో, హైపర్ అంటే ఎక్కువ. ఎప్పుడైతే హైపో కండిషన్ వచ్చిందో అప్పుడు మనకి ఎవరు వస్తారు? గ్లూకాగాన్ వస్తుంది. గ్లూకాగాన్ వచ్చింది, వచ్చి హెపటోసైట్ పనిచేసి ఏమైంది? స్టిమ్యులేట్స్ హెపటోసైట్స్ లో ఏముంటుంది? గ్లైకోజన్ ఉంటుంది. ఈ గ్లైకోజన్ ఎలా తయారవుతుంది? ఏమవుతుంది? ఇది గ్లైకోజెనోలైసిస్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి గ్లూకోజ్ వస్తుంది అనమాట. గ్లైకోజన్ బద్దలైపోయింది, గ్లూకోజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఫాస్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే సరిగ్గా తిన్నప్పుడు, ఆకలి వేసినప్పుడు, ఆ కండిషన్స్ లో మనకి ఆకలి వేస్తుంది. కరెక్ట్ గా 11:30, 12 ఆకలి వేస్తుంది. అంటే హైపోగ్లైసిమిక్ కండిషన్ అనమాట. అప్పుడు ఎవరు వస్తారు? హెపటోసైట్స్ వస్తాయి. మనం తినేలోపు శరీరానికి ఆహారాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి అప్పుడు కార్టిజాల్ కూడా రావచ్చు. అందుకే మీకు చెప్పాను, కార్టిజాల్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లైఫ్ సేవింగ్ హార్మోన్. ఇది కూడా వస్తుంది, రెండు కూడా చేస్తాయి. అదే లివర్ కూడా చేస్తుంది. సరే, హైపోగ్లైసిమిక్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు హెపటోసైట్స్ మీద ఇది పనిచేసి అక్కడ శరీరం దాచుకున్న గ్లైకోజన్ ని బదులు కొట్టి గ్లూకోజ్ ని తయారు చేస్తాయి. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ ఇంక్రీస్ ద షుగర్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంటే హైపోగ్లైసిమిక్ కండిషన్ నుంచి హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్ కి వెళ్తుంది. హైపోగ్లైసిమిక్ కండిషన్ ఎక్కడుంది? ఆకలి వేసినప్పుడు. ఓకే, చూడండి, ఇంకో హైపోగ్లైసిమియా. దిస్ ఇస్ హైపర్గ్లైసిమియా. హైపోగ్లైసిమియా నుంచి మనం ఎక్కడికి వచ్చాం? హైపర్గ్లైసిమియాకి వచ్చాం. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఆకలి వేస్తుందో అప్పుడు ఈ హార్మోన్ వచ్చి మనకు కొంత ఎనర్జీని ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. ఆల్సో కన్వర్ట్స్ అమినో యాసిడ్స్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. అమినో యాసిడ్స్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. దిస్ నోన్ as గ్లూకోనియోజెన్సిస్. చెప్తాను చూడండి. గ్లూకో అంటే గ్లూకోజ్, నియో అంటే నియో మీన్స్ న్యూ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్. ఎక్కడి నుంచి? వేరే చోట్ల నుంచి. అంటే అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నుంచి కూడా లివర్ కూడా తయారు చేస్తుంది, మన ప్యాంక్రియాస్ కూడా తయారు చేస్తుంది విత్ గ్లూకాగాన్ హార్మోన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇలాగా పెరుగుతాయి, ఇలా పెరుగుతాయి. See, that is about glucagon. ఇంకా the hormone decreases the uptake of glucose and utilization by the cells. This hormone decreases the uptake of glucose and utilization by the cells. ఈ గ్లూకోజ్ ని తీసుకోకుండా చేస్తుంది అనమాట. గ్లూకోజ్ ని
తీసుకోకుండా చేస్తుంది. సో గ్లూకోజ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హైపర్ గ్లైసెమిక్ హార్మోన్. హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ. అంటే హైపో కండిషన్ నుంచి హైపర్ కండిషన్ కి తీసుకొచ్చింది. దట్ ఈస్ గ్లూకోగాన్. దీనికి ఆపోజిట్ కి ఎవరు ఉంటారు? దట్ ఈస్ ఇన్సులిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇన్సులిన్ రెగ్యులేట్ ద నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంటే గ్లూకోజ్ ఎంత ఉండాలి? 70 to 120 DL per లీటర్, డైల్యూట్ లీటర్స్ పర్ లీటర్ ఉండాలి. ఇది ఉండాల్సిన గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. ఎక్కువ ఉంటే మనం దాన్ని షుగర్ అంటాం. అంటే అప్పుడు మనకి ఇన్సులిన్ సరిగ్గా రావట్లేదు. సరే, ఇట్ మెయిన్లీ యాక్ట్స్ ఆన్ ద లివర్ అండ్ adipocytes and increase the uptake of utilization of glucose by the body of the cells. ఇది గ్లూకోజ్ ని ఇస్తుంది బాడీ. ఎవరి మీద పనిచేస్తుంది? లివర్ సెల్స్ అండ్ అడిపోసైట్స్. లివర్ సెల్స్ ఎవరు ఉంటారు? హెపటోసైట్స్. అందులో ఎవరు ఉంటుంది? గ్లైకోజన్ ఉంటుంది. ఓకే, చూడండి. ఇన్సులిన్ రెగ్యులేట్స్ ద నార్మల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. నార్మల్ గా గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఉండాలి. కొంచెంలా చూసి మెయిన్లీ యాక్ట్స్ ఆన్ ద లివర్ అండ్ adipocytes and increase uptake utilization of glucose by the body cells. Glucose is taken by the hepatocytes, skeletal muscles and adipocytes. చూడండి, మనం తీసుకున్న గ్లూకోజ్ అంతా గ్లైకోజన్ కింద మారి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? హెపటోసైట్స్, లివర్ సెల్స్, స్కెలిటల్ మసిల్స్ అండ్ adipocytes. thus reducing the level of glucose in the blood. ఎక్కువగా గ్లూకోజ్ బ్లడ్ లో ఉంటే కిడ్నీస్ పాడైపోతాయి. ఎవరు పాడైపోతారు? కిడ్నీస్ పాడైపోతాయి. కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది? ఎక్కువగా గ్లూకోజ్ ని ఏం చేస్తుంది? ఇది లివర్ సెల్స్ లోకి, స్కెలిటల్ మసిల్స్ లోకి, ఎడిపోసిట్ ప్రాసెస్ ని హైపర్ గ్లైసిమియా కండిషన్ తీసుకొస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి సడన్ గా మనం తిన్న ఒక 2-3 అవర్స్ కి గ్లూకోజ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడికి? ఇంటెస్టైన్ లో గ్లూకోజ్ ఎక్కడికి వస్తుంది? లివర్ కి వస్తుంది. పోర్టల్ సిస్టమ్ ద్వారా లివర్ కి వస్తుంది. అక్కడ ఏం చేస్తుంది? లివర్ ఎక్కువ గ్లూకోజ్ ని గ్లైకోజన్ మార్చేస్తుంది. అది మనం చదువుకున్నాం ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లో, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ చదువుకున్నాం. అదే విధంగా ఎక్కువ గ్లూకోజ్ ని బాడీలో, బ్లడ్ లో ఉంచకుండా తక్కువ చేసేస్తుంది. అంటే మన అన్నం తిన్న తర్వాత, డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత మనకు కనిపించే కండిషన్ ఏంటి? హైపర్ గ్లైసెమిక్ కండిషన్. అక్కడి నుంచి ఇన్సులిన్ ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది? హైపోగ్లైసెమిక్ కండిషన్ తీసుకెళ్తుంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం? హైపోగ్లైసెమిక్ హార్మోన్ అంటాం. ఎవరిని? ఇన్సులిన్ ని. ఓకే, హైపర్ నుంచి హైపో. మరి హైపర్ ని ఎవరిని అంటాం? గ్లూకాగాన్ అంటాం. సో ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకాగాన్ ఆర్ బోత్ యాంటాగనిస్టిక్. క్యాల్సిటోనిన్ తర్వాత హార్మోన్ అలాగనమాట. ఇంకా చూడండి, ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇన్సులిన్ ప్రమోట్స్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇంటూ గ్లూకాగాన్. గ్లూకోజ్ ని గ్లైకోజన్ మార్చని ఏమంటున్నారు? గ్లైకోజెన్సిస్ ఇన్ ద టార్గెట్ సెల్స్. సో హైపోగ్లైసెమిక్ హార్మోన్ అంటారు. ఇన్సులిన్ ఇస్ హైపోగ్లైసెమిక్ హార్మోన్. అది ఎక్కువ గ్లూకోజ్ తక్కువ గ్లూకోజ్ ని మార్చేస్తుంది. అంటే మన బాడీలో ఎక్కువ షుగర్ ఉండడం మనకి ఇష్టం ఉండదు. కానీ షుగర్ మెయింటైన్ చేయడం ఎవరికి ఇష్టం? గ్లూకాగాన్కి ఇష్టం. ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే బోత్ ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకాగాన్ మెయింటైన్ homeostasis, internal metabolism of glucose in the blood. అంటే బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎవరెవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? గ్లూకాగాన్ అండ్ ఇన్సులిన్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఇన్సులిన్ అనేది రావట్లేదు, అప్పుడు బ్లడ్ లెవెల్లో షుగర్స్ ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. ఆ కండిషన్ ఏమంటారు? డయాబెటిస్ mellitus. Diabetes insipidus వేరండి, diabetes mellitus వేరు. Diabetes insipidus పొద్దున క్లాస్ లో చెప్పాను. ADH డెఫిషియన్సీ వస్తుంది diabetes insipidus. లేదు, షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి బికాస్ ఆఫ్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ హార్మోన్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాస్, బీటా సెల్స్ తయారు చేయటం లేదు. ఇప్పుడు మనకు వచ్చేది డయాబెటిస్ మిలిటస్ కనుక వస్తే we go for the damages to the kidneys damage అవుతాయి. That is about pancreas, adrenal glands, thymus gland, parathyroids, calcitonin, thyroxine. ఇవన్నీ మీకు ఇవాళ నేను చెప్పాను.
ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమైతే ఉన్నాయో రేపు మార్నింగ్ 9 to 10 to 11 క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దామండి. రేపు ఈ ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అయిపోతుంది. రేపు మధ్యాహ్నం నుంచి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేస్తాను, 4B. ఓకే, ఇప్పుడు బిట్స్ చూద్దాం. ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎడ్రినల్ కార్టెక్స్ సెక్రీట్స్ ఆల్డోస్టిరాన్. చూడండి, ఆల్డోస్టిరాన్ ఇస్ ఏ మినరల్లో కార్టికాయిడ్. ఇంకో 3 regions, 1 2 3, 1 2 3. Zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. ఓకే, ఇది మనం చూసాం. జోనా గ్లోమరలోసా నుంచి వచ్చేది గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, మినరలోకార్టికాయిడ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్డోస్టిరాన్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? జోనా గ్లోమరలోసా. ఇంకో చూడండి, ఇది జోనా గ్లోమరలోసా. రెటికులారిస్ టెస్టోస్టిరాన్, చీఫ్ సెక్స్ కార్టికాయిడ్. ఫాసికులేటా కార్టిజోల్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్. జోనా పెల్లుసిడా తప్పు. ఆన్సర్ ఇస్ జోనా గ్లోమరలోసా. జోనా గ్లోమరలోసా ఇస్ ద ఆన్సర్. జోనా పెల్లుసిడా అనే పదం రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో వస్తుంది. హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్. చూడండి, హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్. ఇది మన బ్లడ్ ఫ్లో. ఈ బ్లడ్ ఫ్లోలో గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ కౌంట్ పడిపోతుంది. దీన్నే హైపో అంటాం. అప్పుడు మనకి గ్లూకోగాన్ వస్తుంది. వచ్చి ఏం చేస్తుంది? లివర్ మీద పనిచేస్తుంది. లివర్లో ఏముంది? గ్లైకోజన్ ఉంది. ఈ గ్లైకోజన్ ఏమైంది? గ్లైకోజెనోలైసిస్ అయింది. అంటే ఏమొచ్చింది బయటికి? గ్లూకోజ్ వచ్చింది. అప్పుడు గ్లూకోజ్ ఏమైంది? పెరిగింది. దీన్ని మనం ఏమంటాం? హైపర్ గ్లైసిమియా అంటారు. హైపో నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాం మనం? హైపర్కి వచ్చాం. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్ బ్లడ్ ఇస్ డ్యూ టు ఇన్సులిన్ కి కాదు. ఇన్సులిన్ హైపోగ్లైసిమిక్, వీడు హైపర్ అంటున్నాడు. లో లెవెల్స్ అంటే ఇది ఆన్సర్ కాదు. లో లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోగాన్. ఇదిగో లో లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోగాన్ ఉంటే ఏముంది? హైపో ఉంది. అప్పుడు గ్లూకోగాన్ వచ్చింది. హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. ఇంకో హై లెవెల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అంటే అంటే ఏంటి? మనకి ఈ కండిషన్ వచ్చింది. ఏది? గ్లూకోజ్ కండిషన్ వచ్చింది. ఎక్కడ? బ్లడ్ లో. హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్ దేని వల్ల వస్తుంది? హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్, హైపర్ గ్లైసిమిక్ కండిషన్ దేని వల్ల వస్తుంది? గ్లూకోగాన్. ఏమంటారు గ్లూకోగాన్ ని? ఏమన్నారు? హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్ అన్నారు. అవును కదా? తర్వాత లో లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎడ్రినల్ కార్టికాయిడ్స్ తప్పు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. చూడండి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇన్సులిన్ హైపోగ్లైసిమిక్ A3. ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది A3, ఇక్కడ ఉంది A3. B తప్పు, C తప్పు. క్యాల్సిటోన్ హైపోకాల్సిమిక్. పెరాత్ హార్మోన్ హైపర్ క్లాసిమిక్. B1 C2. థైరాయిడ్ ఎరిథ్రోపాయిసిస్. ఇది ఆన్సర్. చూడండి, మనకి 2 ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి, విడిపోయాయి. 2 ఆప్షన్స్ మనకు వచ్చినాయి. 2 ఆప్షన్స్ మనం ఇంకా 2 చూసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఇన్సులిన్ హైపోగ్లైసిమిక్, క్యాల్సిటోనిన్ హైపర్ కాల్సిమిక్, పెరాత్ హార్మోన్ హైపర్ కాల్సిమిక్, క్యాల్సిటోనిన్ హైపోకాల్సిమిక్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ క్యాల్సిటోనిన్ పెరాత్ హార్మోన్ యాంటాగనిస్ట్ యాక్ట్ చేసుకుంటాయి.
Okay, next. Hormone which stimulates osteoclast during demineralization. ఇది బోన్, ఇదంతా కాల్షియం. ఈ కాల్షియం ని ఇలాగా బ్లడ్ లోంచి డిపాజిట్ చేసేది ఎవరు? క్యాల్సిటోన్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు? మినరలైజేషన్ అంటారు. వీడు ఏమంటున్నాడు? హార్మోన్ విచ్ స్టిమ్యులేట్స్ ఆస్టియోక్లాస్ట్స్. సరే, ఇది ఆస్టియోక్లాస్ట్ తెలుసు అనుకున్నాం, ఇందులో మనకి కాల్షియం ఉందనుకున్నాం. ఆస్టియోక్లాస్ట్ కాజ్ డీమినరలైజేషన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి పీకేయడం, ఇలా కాల్షియం ని బయటికి పీకేయడం ఎవరు చేస్తారు? ఇంకెవరు చేస్తారు? పెరాత్ హార్మోన్ చేస్తుంది. క్యాల్సిట్రాల్ కాదు, థైరోకాల్సిటోనిన్ కాదు, పెరాత్ హార్మోన్ కాల్సిఫెరాల్ కాదు. ఓకే, ఆస్టియోక్లాస్ట్ అంటే ఇమ్మెచ్యూర్ బోన్ సెల్స్. నెక్స్ట్, ప్యాంక్రియాస్ సెక్రీట్స్ ఇన్సులిన్ రెస్పాన్స్ టు. ఇన్సులిన్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బ్లడ్ లో పెరుగుతాయో, బ్లడ్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయో, హై బ్లడ్ గ్లూకోజ్, లో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ కాదు, హై బ్లడ్ గ్లూకోజ్. ఎప్పుడైతే మన గ్లూకోజ్ లో బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరిగాయో అప్పుడు మనకి వచ్చేది ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ వస్తే ఏం చెప్పాను? డయాబెటిస్ మెలిటస్. That's all. That is about the today's class.